والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للمتقين. آج جو ٹاپک ہے بڑا اہم موضوع ہے ہمارے لیے، وہ ہے جنت. جنت میں کیا کیا نعمتیں اللہ رکھا ہے. آیت ابھی جو میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑو اس جنت کی طرف، تیزی سے چلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. میرے بھائیو، آپ ذرا تصور کریں، غور کریں، عورتیں بھی امیجن کریں کہ ہم اپنی باڈی سے الگ ہو گئے، اپنے اس جسم کو چھوڑ کے چلے گئے. ہماری باڈی کیا بھی کام نہیں کر سکتی. ہم دیکھ رہے ہیں اپنی باڈی کو، ہاتھ نہیں ہلا سکتی، پیر نہیں ہلا سکتی، کیا بھی بات نہیں کر سکتی. یعنی ذرا ہم ہٹ جانے کے بعد وہ جو حقیقی زندگی، روح کو موت نہیں، روح ہے نا ہمارے اندر جو ہے، وہ موت آنے کے بعد انسان اپنی باڈی سے الگ ہو جاتی ہے. وہ روح نکل جاتی ہے تو باڈی اس کی وجہ سے وہیں پر رہ جاتی ہے، بے بس ہو جاتی ہے. تو روح نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، وہ اگر ہمیں تصور کریں، یعنی غور کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے، تو ہم بلا جھجک زبان سے بولیں گے اللہ مشکلات سے بچا لے، وقنا عذاب النار بولیں گے. واقعی معنوں میں عقل مند بھی وہی ہے جو دنیا میں زمین اور آسمانوں، دن رات، اس میں غور کرتا ہے، سب چیزوں کو دیکھتا ہے، تو زبان سے بولے ربنا وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو انسان آج غفلت کی زندگی جی رہا ہے. تو ہمیں ذرا غور کریں گے جنت کی جو نعمتیں ہیں، چیزیں، سبحان اللہ. یہ آیت جب بڑی اتری تو جب اللہ کے نبی پیش کیے تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، مٹھی بھر کھجور پکڑے ہوئے تھے، جنگ چل رہی تھی کافر اور مشرک کے بیچ، مسلمانوں اور مشرکین کے بیچ میں جنگ چل رہی. تو اس ٹائم پہ وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا واقعی جنت کی اتنی بڑی ہے، جنت اتنی کشادگی ہے، جنت کی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے جنت؟ اللہ نے فرماتے ہیں ہاں. تو مٹھی بھر جو کھجور ہے نہیں کھاتے بیٹھے رہتے، وہ کہتے ہیں اب یہ دیر کس بات کی ہے، یہ کھجور کھاتے بیٹھوں گا تو دیر ہو جائے گی، یہ سوچ کے کھجور پھینک دیتے، نکل پڑتے. مجھے جنت چاہیے، یعنی تڑپ ایسی تھی صحابیات کی، شوق ایسا تھا، لگن ایسی تھی. تو میرے بھائی ہم سب لوگوں کو بھی جو ہمیں پورے سلسلہ وار میں سنے، نام اعمال، پل صراط، میزان عادل، یہ سب بھی باتیں، اس کے بعد جو آخری جو مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ جزا دے دیتا ہے، یعنی بدلہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی خیر اگر کوئی کیے اس کا بدلہ ملنے والا، برائی اگر کیے تو اس کا بدلہ بھی ملنے والا. تو جب جنت میں جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اگر ہمیں سنیں گے تو ماشاءاللہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان سوچے گا ابھی میں بہت پیچھے رہ گیا، اس کے بارے میں مجھے پہلے ہی معلوم کرنا تھا بلکہ بھی تصور کرے گا انسان. تو جنت کے بارے میں جو سب سے پہلی بات ہے، جنت میں داخل ہونے کی جو بات ہے، داخل ہوتے ہی کیا دیکھتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرمانے وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. نعیمًا نعمتیں، جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے اس کے آنکھوں کو نعمتیں ہی نعمتیں دکھیں گے. نعمتیں بولے تو بہت سارے ایسے چیزیں جس سے فائدہ اٹھاتا ہے انسان، کھانے پینے کی چیزیں لو، بیٹھنے کی چیزیں لو. آگے ایک تفصیل بتا رہا ہوں. انسان کی جو بیٹھنے کی جو چیز ہے، گدی بولتے ہیں، گدی، تختے، پانی پینے کے پیالے، آب و خور بولتے ہیں اسے. ایسے کتنی نعمتیں ہیں، اللہ اکبر. سب چیزوں کو دیکھے گا، سب اس کا ہے. اللہ ذرا غور کرو، سب آپ کا ہے. ایک ایسا بڑا محل ہے، اس میں پوری چیزیں تمہاری ہیں، تو کتنا خوش ہوتا ہے انسان. یہ تو دنیا ہے، دنیا کی سوچ ہی نہیں آتی جنت کی نعمتوں کے سامنے. کوئی آنکھ دیکھا نہیں، کوئی کان سنا نہیں، دل کے اندر اس کے آہٹ بھی نہیں آئی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی چیزیں، نہ صرف نعمتیں نہیں بلکہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ بول رہا ہے وَمُلْكًا كَبِيرًا. پوری بادشاہت تمہاری، ملکیت تمہاری ہے، وہ پوری چیزیں تمہاری ہیں. وہ ایک سینٹ کے واسطے آج انسان لڑ رہا، خون خرابہ کر لے رہا ہے. وہاں
आखिरी जन्नती की बात है, आखिरी जन्नती की, सुभान अल्लाह। एक इंसान, आखिरी जन्नती का वाकया सुनो पहले। एक इंसान बहुत मुश्किल से, एक रिवायत ऐसी है कि पुल सिरात से गिरता पड़ता, बेचारा बहुत तकलीफ पड़ता, मुसीबतों से झेलता, सब जन्नत में चले गए, सब जहन्नम में चले गए, उसके बाद लास्ट में जन्नत में जाने वाला, एक रिवायत ऐसी है। और एक रिवायत ऐसी है कि जहन्नम में दाखिल हो जाता है एक आदमी, जहन्नम में चले जाता, सब जहन्नमियां जो जल जल कर जिनके गुनाहों को धोने के बाद अल्लाह जन्नत में डालता, उनमें से भी आखिरी जन्नती पूरा जल के पापड़ बन गया रहता आदमी, उसको अल्लाह ताला बाहर निकालता, तो अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह मुझे जहन्नम में जला जला के मेरा बदन इस तरह हो गया, अब भी जहन्नम के रुख से मुझे फेर दे, यानी जहन्नम के बाहर उसे निकाल लिया जाता, जन्नत में जाने वाला है उन्हें, आखिरी जन्नती। ठीक है, दो माने हैं, एक आखिरी जन्नती का माना ये कि जो जन्नत में जाने वाले हैं उनमें से आखिरी जन्नती, एक माना ये कि जहन्नम से जो लोग निकाले जाते हैं ना, ईमान के राई के दाने के बराबर भी ईमान है, ऐसे लोगों को निकाला जाता, उसमें से भी आखिरी जन्नती। दोनों रिवायतें सेम है, जन्नत में जो नेमतें मिलने वाले के सिलसिले में। अब ये जो चीज है कि जहन्नम की तरफ रुख है, अल्लाह इससे मुझे मुंह फेर दे, दुआ करेगा, अल्लाह बोलेगा बंदे अब इसके बाद सवाल नहीं करना मेरे से, अल्लाह बंदा कहेगा अल्लाह ठीक है मैं सवाल नहीं करता, तो उसके बाद फिर थोड़ी रुख को पलटा देता अल्लाह ताला, दूर जन्नत दिखाई देती रहती, उसके खूबसूरत मंजरें दिखाई देती रहती, वो कहेगा अल्लाह उतनी दूर जन्नत मुझे नजर आ रही, जा जन्नत के करीब ले जा मुझे, वहां उस दरख्त के पास या उस साए के पास मुझे ले जा, तो अल्लाह कहेगा ठीक है, अभी बोला तू सवाल नहीं करता, बोल के फिर सवाल कर रहा, ठीक है मैं दे देता हूँ, ये आखिरी सवाल फिर, तो ठीक है अल्लाह ताला मैं फिर नहीं पूछता, अल्लाह ताला वहां करीब करता, जन्नत के करीब, जन्नत का दरवाजा दिखते रहता, तो जन्नत के दरवाजे के पास जाने की एक अरमान उसके दिल में पैदा होती, फिर दुआ करता अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब लेके जा, जन्नत के दरवाजे के पास, उसके बाद नहीं क्या भी नहीं पूछता, मैं सवाल ही नहीं करता अल्लाह, तो अल्लाह ताला ठीक है फिर जन्नत के दरवाजे के पास, अब दरवाजे के पास आ ही गए तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे के अंदर दाखिल करा दे, जन्नत के दरवाजे के अंदर दाखिल करा दे, ये दुआ फिर करता है, अल्लाह ताला कहते हैं अब तक बोला ये नहीं पूछता वो नहीं पूछता, फिर चल जन्नत के अंदर दाखिल तू हो जा, जन्नत के दरवाजा खोल दिया जाएगा, अंदर आ जाएगा, अंदर आने के बाद देखा कहीं भी जगह नहीं, सब जगह फुल है, अल्लाह दाखिल तो हो गया हूं, मुझे भी कुछ नेमतों से नवाज, तो अल्लाह ताला उस टाइम पे बहुत मुस्कुराएगा, यानी अल्लाह ताला हंसेगा ऐसे बंदे के ऊपर, यानी ऐसी खुशी जो बंदा नहीं मांगता बोल के जो उसकी फितरत का जो दीवाना है, तो फितरत के ऊपर ही वो मांग रहा, तो अल्लाह ताला हंसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमाते हुए मुस्कुराते हैं। तो बहरहाल अंदर आने के बाद अल्लाह ताला कहे ठीक है बंदे तुझे ये चीजें ले ले, तेरे लिए तेरी मिल्कियत है, तेरी बादशाहत है, तो अल्लाह वो देखेगा दुनिया के अंदर उसकी जितनी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, या दुनिया जितनी है 10 गुना बड़ा को अल्लाह देता, 10 गुना बड़े, तो मालूम है एक आम का फल है तो एक आम के ऊपर 10 गुना बड़े, तो 10 आम तुम्हारे मिल रहे, 1 रुपया बड़े तो उसके ऊपर 10 गुना बड़े तो 10 रुपये, एक दुनिया जैसे 10 दुनिया अल्लाह देता। आयत बोल रही कुरान मजीद की आयत, व इदा रअयता नईमा व मुल्कन कबीरा, मुल्क बोलते हैं बादशाहत, ये पूरी दुनिया पूरी जायदाद का मालिक तू है, बंदा कहेगा अल्लाह तू मजाक तो नहीं कर रहा, नहीं अल्लाह तू मजाक तो नहीं कर रहा ना, ये पूरी मेरी है, डाउट आके पूछ रहा है अल्लाह मेरा है क्या ये, आप कहते भाई मजाक क्यों करूंगा, ये तेरा है सभी, सुभान अल्लाह। देखो मेरे भाइयों, जन्नत के मुस्तहिक बनना, जन्नत का तसव्वुर भी करना, ये भी बहुत बड़ी तौफीक होती है। तसव्वुर भी करने वाला आदमी ये दुनिया के लज्जतों के पीछे नहीं पड़ता, दुनिया के ये जो इश्कबाजी, मोहब्बत, झूठे दावे, ये सब भी नहीं करता, छोड़ देता है ये जन्नत की नेमतों के मुकाबले में। तसव्वुर नहीं कर रहा है इंसान, तसव्वुर करके देखे जरा, सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी नेमतें, व मुल्कन कबीरा, इतनी बड़ी बादशाह तेरी है, बोल रहा अल्लाह ताला तुम्हारी है, जन्नत में दाखिल होने वाले के लिए अल्लाह हम सबको तौफीक दे। दूसरी जो बहुत अहम बात है जन्नत के सिलसिले में, जन्नत में दाखिल होते ही माशाअल्लाह फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। भाई हमें फरिश्ते हमारे इस्तकबाल करने के हमें मुस्तहिक नहीं है, सोचें जरा, गौर करें, औरतें भी जरा इमेजिन करें कि फरिश्ते उनका इस्तकबाल वेलकम करने के लिए खड़े होंगे,
क्या बोलेंगे मालूम? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, जो सबर तुम लोग किए थे उसके मुस्तहिक तुम सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। एक सूरह काफ में है उदखुलूहा बिसलाम, सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। मेरे भाइयों, मैं यहाँ एक बात जरा मौजू से हटके जरा बोलूं तो बहुत अहम बात है, सलामती से दाखिल होना है जन्नत में, है ना मेरे भाई? इंशाअल्लाह जन्नत में हम सबको अल्लाह ताला सलामती के साथ दाखिल फरमाए, आमीन। जन्नत में सलामती के साथ, फरिश्ते दुआ क्या कर रहे हैं? सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। अल्लाह हुक्म देता है उदखुलूहा बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो मैं एक नुक्ता, एक सबक मेरे और आपके लिए हुई है कि हम सलामती वाली जिंदगी को गुजारें, सलामती वाली जिंदगी को हम एक्सेप्ट करें और उसको फील करें, उसको बिठाएं अपनी जिंदगी में। सलफ़ सालिहीन के बारे में आता, कोई बीमार हुआ तो मस्जिद के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते थे। क्या करते थे? बीमार है बोले तो मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होते थे, आने जाने वाले के सबका सलाम और जवाब लेते थे, सबका सलाम और जवाब, उनका इलाज उससे उनको मिलता था और वो खुद इसको महसूस करते थे, बाकायदा उसको फील करते थे वो। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सलामती वाली जिंदगी अगर दुनिया में रही तो सलामती के साथ अल्लाह जन्नत में दाखिला अता करेगा इंशाअल्लाह। तो ये फरिश्ते सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, जो तुम सलाम करते थे ये इसका बदला है, तो सबर करते थे उसका बदला है ये। वयदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफहा लहुम। देखो ऐसी बात नहीं कि हम कहीं भी फंक्शन में गए या कहीं दावत में गए तो क्या होता, अकेले गए, अकेले जाने के बाद क्या होता, ढूंढते रहते कौन हमारा आदमी है, होता नहीं हमारे लोग कौन है या मेरे को दावत देने वाला कहाँ है, उनको ढूंढते रहते। अगर बंदा नजर नहीं आया तो बेचैनी होती और बाहर निकलने तक परेशान रहते। तो यहाँ क्या है मामला, जन्नत में जाने के बाद पूरी चीजें पहचानी जाती। वयदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफहा लहुम, जो भी उसमें दाखिल होगा वो अपनी अपनी चीजों को पहचान लेगा, यानी ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है बोलकर वो खुद पहचान लेगा। आज क्या तो भी जायदाद के ऊपर, जगह के ऊपर क्या होता, डबल रजिस्ट्रेशन होता ना, डबल क्या क्या झगड़े होते। वहां ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा है बोल के अल्लाह ताला उसे दिखा देता है, ये तुम्हारा है, अर्रफहा लहुम, यानी उसको फौरन पहचान लेते। सुभान अल्लाह, जन्नत में दाखिल होते हैं। उलाइका लहुम जन्नतु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, ऐसी ऐसी जन्नतें, सुभान अल्लाह, नहरें जिसके नीचे, महलों के नीचे जाती रहेंगी, नहरों का अंबार, खुशनुमा मनाजिर, हरे भरे। और आगे आए अब फलों के बारे में तज़किरा, एक एक करके सुनेंगे हमें इंशाअल्लाह। फलों के बारे में तज़किरा, दुनिया में भी फल हमें देख रहे, आखिरत में भी जन्नत में अल्लाह ताला फल देता बल्कि हदीस है। तो वो फल, ये फल के बारे में शेप जो है, हमें सोचते ना आम बोलते हैं हमारे दिमाग में, जो दुनिया का एक आम आता है, मगर जन्नत में आम रहेगा, नाम तो सेम है मगर उसका मजा, उसका शक्ल, शेप, सूरत सब अलग है, डिफरेंट ही डिफरेंट। वहां की जो नेमत है आप तशबीह किसी से भी दे सकते हैं। तशबीह देना बोले तो एक छोटी मिसाल, मेरा बेटा शेर हो बोलते, हमें बोलते ना तारीफ करते हुए, मेरा बेटा शेर हो। शेर हो तो चार पांव है क्या? नहीं फाड़ता है क्या किसी से? तो नहीं फाड़ता, खाता नहीं ना किसी से, मतलब तशबीह हमें दे, वैसा गुस्सा उसका, वैसा काम करता हमें, तशबीह काम से जोड़ रहे ना। हमें आम का जो शक्ल सूरत, उसका तसव्वुर लाने के लिए तशबीह दे रहे। तशबीह क्या कर रही है? दुनिया में वो जन्नत के आम की तशबीह नहीं मिलती, किसी से भी नहीं दे सकते तुम्हें, दुनिया में कहीं भी नहीं है ऐसा तसव्वुर भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई आंख नहीं देखी, कोई कान नहीं सुना, कोई दिल उसकी आहट भी महसूस नहीं करा। तो ऐसी नेमतें हैं जन्नत की। तो हदीस में आता है, मैं जन्नत को, वो हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज ग्रहण लगा था, सूरज ग्रहण लगा तो अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे, कभी आगे गए कभी पीछे है हटे। तो साहबा पूछे अल्लाह के नबी नमाज में ऐसा अमल देखे हमें नहीं देखे थे इससे पहले। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे अंगूर के खोशे, जन्नत के अंगूर के खोशे दिखाए गए, मैं चाहा कि उसे तोड़ लूं। अगर मैं वो खोशे को तोड़ लेता, दुनिया जब तक कायम रहे उस वक्त तक तुम लोग उसे खाते रहते थे। नहीं समझ में नहीं आया, समझ में आता तो अल्लाह अल्लाह अकबर, दिल एक खुशी के मारे अल्लाह ताला वो तसव्वुर देता है मेरे भाइयों। तौफीक बहुत बड़ी बात है। जन्नत का एक अंगूर का खोशा मुझे नजर आया, मैं उसे तोड़ना चाहा, अगर उसे तोड़ लेता तो दुनिया कायम रहने तक लोग फायदा उठाते थे उसका।
कांत भी है ऐसा जो 4 दिन हमारे अंगूर हमारे साथ रहे, सड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, इसके वास्ते हमें लड़ रहे हैं, उसको छोड़ दिए। वो जो चीज है हमेशा हमेशा सुभान अल्लाह लज्जत देने वाली, मजा देने वाली। तो मेरे भाइयों गौर करें जरा इसके ऊपर भी। एक और हदीस है मुस्लिम की, मोमिन को जन्नत में एक खीमा मिलेगा, एक खैमा बोले तो टेंट वगैरह, जो एक ही हौलदार मोती का होगा, उसकी लंबाई 60 मील तक होगी और उसमें मोमिन अपनी बीवियों के साथ रहेंगे और वो उसमें घूमता रहेगा। फिर एक दूसरे को यानी एक खैमा बोलते टेंट, एक टेंट रहा तो दूसरा टेंट के अंदर निगाह नहीं पड़ गई, और वो घर कैसे रहेंगे आगे है उसका तस्करा। और जन्नत में हौरैन के जो तस्करा है, एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं, उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा पूछती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की जो हौरैन है वो अफजल है या दुनिया की मोमिन औरत अफजल है, मोमिना? तो सवाल औरतें, ये सवाल औरतों के अंदर पैदा होता है कि मर्दों के लिए अल्लाह ताला जन्नत में हौरैन रखा, औरतों के लिए क्या? तो ये जवाब है उनके लिए, सब सवाल करने वालों के लिए। तबरानी की हदीस है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि औरत अफजल है, दुनिया की मोमिना औरत अफजल है या हौरैन अफजल है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुनिया की मोमिना औरत अफजल है हुरैन से भी, हुरैन से भी ये अफजल है। तो बहरहाल इनके सिलसिले में हुरैन के बारे में जो सूरह वाक़िया में है, वहूरुन ऐनुन कअमसालि लुअलुल मकनून, यानी ऐसी रहेंगी उनकी जो मोटी मोटी आंखें और जैसे गिलाफ, जो सफेद गिलाफ जैसे मिसाल दी जाती है, अंडे के ऊपर जो पर्दा आता है, पर्दा छिल्ली, उसके जैसे उनके जिस्म रहेंगे। और ये भी बात है कि हदीस के अंदर वो जब पानी पिएंगे तो गले के अंदर से पानी उतरता हुआ नजर आएगा, इस कदर खूबसूरत रहेंगे। वो सब नौजवानों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो दुनिया की औरतों के पीछे पड़े रहते हैं, नाजायज ताल्लुकात, मर्द हो के औरत नाजायज ताल्लुकात बना देते हैं, ये जो कि हराम है, ये नाजायज है, ये इसके जरिए से इंसान को गुनाह मिलता है। जन्नत में ऐसी नियामतों को छोड़कर दुनिया की चीजों के पीछे पड़ेंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अब जन्नत के महल्लात देखो, जन्नत का महल कैसा रहेगा? मर्द अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा जन्नत के महल में, सुभान अल्लाह। तो वहां और एक सवाल ये भी हो सकता है, सौगरों का मसला है, एक सौगर दूसरी सौगर को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि पुल सिरात के बाद गुजरने के बाद एक जन्नत में दाखिल होने से पहले अल्लाह ताला जन्नत में आने से पहले ही उनके दिलों को पूरा खंगाल देता है, पूरा साफ करता है, जैसा जलन, हसद, कीना कपटी कुछ भी नहीं रहता, बस मोहब्बतें। सुभान अल्लाह, ऐसी चीजें अल्लाह ताला इनायत करता है। जैसे महल के बारे में आता है, जन्नत के महल के बारे में, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, और उसके अंदर मोतियां बिखरे हुए। महल के अंदर दाखिल होते ही उसके तख्त, बैठने के तख्त रहेंगे, जैसा तकिया पीछे रख लेके बैठ देना, वो भी सोने के तार से बने हुए, तारकोल से, सोने के तार से बना के रखेंगे। वो तकिए, वो गद्दी के पास वो बैठेगा, उसके पास आबखोरे यानी ऐसे पीने के प्याले जो चमकते होंगे, वो या सितारे की चमक, सितारा जैसा चमकता है वैसे चमकने के जैसे रहेंगे, खूबसूरत, बड़े खूबसूरत रहेंगे। और वो जन्नत में दाखिल होने के बाद जो महल हैं, वो महल के अंदर बैठने के बाद लुअलुअन मंसूरा यानी मोतियां जैसे बच्चे, सुभान अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो हाथों में प्याले लेकर आगे बढ़ते रहेंगे वो पिलाने के लिए, मैं पिलाऊंगा, इनको मैं दूंगा, शरबतें, सुभान अल्लाह, ऐसी चीजें जो जिसके बारे में, शराब के बारे में आता है, अल्लाह ताला शराब को बनाता है, अल्लाह ताला अपने हाथों से शराब को बनाते हैं, अल्लाह ताला शराब पेश करते हैं जन्नतियों को, ऐसी शराब जो बदबू से पाक, नशे से पाक, चक्कर आने से पाक, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर। दुनिया की जो शराब है दुनिया में हराम है, नाजायज है, इसके पीने से इंसान अपनी अकल को खो लेता है, चक्कर आके गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, इन तमाम से पाक हो जाता है। जो जन्नत में अल्लाह ताला ऐसी पाक और साफ शफाफ शराब बोले तो मशरूब, पीने वाली चीजें, तो अल्लाह ताला वहां रकम की जूस और फल फलारी की चीजें अल्लाह ताला इनायत करते हैं। जो कुरान में आया जो महल के बारे में, फीहा सुरुरुम मरफूअतुन व अक्वाबुम मौबूआ, यानी जहां ऊंचे ऊंचे तख्त रहेंगे, आबखूरे रखे होंगे, आबखूरे बोले तो पीने के प्याले जो बड़े चमकदार रहेंगे। इसी तरह जन्नतियों के कपड़े क्या होंगे?
توبہ سوال کیا گیا اللہ کے نبی توبہ بولے تو کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے، اس درخت کا سایہ گزارنے کے لیے 100 سال آدمی سفر کرے، 100 سال آدمی سفر کرے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. تیز رفتار سواری کا، وہ بھی پیدل نہیں. جیسے حوض کوثر کے بارے میں ہمیں سنے تھے کہ پیدل آدمی ایک میانہ روی کے ساتھ چلے تو حوض اتنا لمبا کہ 1 مہینہ سفر کرے. یہاں کیا ہے؟ درخت کی کشادگی، درخت کا سائے کے بارے میں یہ بیان ہے کہ 100 سال تیز رفتار چلے اس کا سایہ ختم نہیں ہونے والا. وہ توبہ درخت، یہ مفسرین بیان کرتے ہیں. اسی درخت کے پتوں سے، شاخوں سے جنتیوں کے کپڑے بنائے جائیں گے، وہ کپڑے پہنائے جائیں گے. علیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جسموں پر سبز مہین اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا. جنت کے اندر زیور، چاندی کے کنگن کے زیور، کنگن اور زیورات سے بھرا ہوا ایک تاج ان کے سروں کے اوپر ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جنتیوں کو، جنت میں داخل ہونے والوں کو. جنت کے بالا خانے، جنت کے کھڑکیاں جو ہیں، جو منزل بمنزل یعنی خوبصورت محلات، ایسے رنگ برنگ کے فرش بچھے رہیں گے. فرش جو بیس بٹن بولتے ہیں نا، ادھر ایک کلر کا، ادھر ایک کلر کا، یلو اور اسی طرح سبز، ایسا بہت یعنی سرخ کلر کا، ایسا خوبصورت منظر رہے گا فرش کے اندر. حضرت سہل بن سہل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جنت کے لوگ ایک دوسرے کو کھڑکیوں میں اس طرح جھانکیں گے جیسے تم تارے دیکھنے کے لیے آسمان میں جھانکتے ہو. یعنی تارے دیکھنے کے لیے کھڑکی سے جس طرح جھانکتے ہیں، ایسا ایک آدمی، ایک گھر میں رہنے والا آدمی دوسرے گھر میں رہنے والے کو جھانکے گا. اس کا معنی ایک یہ کہ خوبصورتی، یعنی اتنا خوبصورت گھر رہیں گے کہ جیسے تاروں کو ہمیں دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں خوبصورتی دیکھتے ہیں. دوسرا معنی یہ کہ ایک جنتی کا گھر یہاں ہے بولے تو دوسرا گھر جنتی کا اتنی دور رہے گا جتنا ستارہ دور ہے. ابھی پوری پراپرٹی اس کی ہے. یہ بھی معنی ہے نا، ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا دور رہے گا، جیسا ایک ستارہ دوسرے ستارے سے دور رہے گا، جیسا ہم ستاروں کو دیکھ کے اتنی دور رہیں گے. تو یہ سب جنتیوں کے بالا خانے یعنی کھڑکیاں، گھر ہیں. اور جنت کی انگوٹیاں، جنت میں انگوٹیاں بھی رہیں گی. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے جنت میں جنتیوں کی انگوٹیاں لؤلؤ کی ہوں گی اور انگوٹیوں میں عود سلگے گا. عود بھی رہے گا یعنی خوشبو، عود کے جیسے خوشبو انگوٹیاں پہننے والے ان کے اندر رہیں گے. اور ان کے کھانے کے لیے وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو من پسند پرندہ، جو من پسند گوشت وہ کریں گے ان کے لیے حاضر ہو جائے گا. طیر، قرآن میں سورہ واقعہ میں آیا وَلَحْمِ الطَّيْرِ، طیر بولتے ہیں پرندے کو، جو پسند آتا ہے ان کو پرندہ وہ اس کا گوشت اللہ تعالیٰ ان کے لیے حاضر کرے گا. جنت کی صاحب بیوی شوہر سے کہے گی جنت میں، اللہ ہم سب کو جو شادیاں ہوئی ازدواجی زندگی گزار رہے اللہ سب کو بھی جنت نصیب فرمائے، آمین. یہاں جتنے بھی مرد بیٹھے، عورتیں بیٹھے، جو میاں بیوی ہیں، اللہ سب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین. تو بیوی کرے گی وہاں پہ جنت کی سیر کرنے چلو ہمارے لیے. سبحان اللہ. جنت کی سیر ہوگی، وہاں بھی فرشتہ گائیڈ کرے گا. جیسے معراج کے لیے فرشتے آ کر باقاعدہ اللہ کے نبی کو لے کر گئے، گائیڈ آگے پیچھے تھے، فرشتوں سے اللہ کے نبی پوچھے یہ کیا ہو رہا، وہ کیا ہو رہا. معراج میں ہوا نا وہ سب بھی. تو ایسا گائیڈ بن کے فرشتے آئیں گے، جنت کا سیر کرائیں گے. شوہر میاں بیوی کو وہاں پہ اس طرح سے سیر بھی ہوگا. جنت کی نہریں، سبحان اللہ، جنت کی نہریں جیسے ابھی میں بتایا شراب کے بارے میں، جو پاکیزہ شراب وہاں اللہ تعالیٰ پلائے گا جنت میں. اور دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کا تو ہمیں تصور ہی نہیں کر سکتے، تشبیہ کسی سے بھی نہیں دے سکتے. دودھ کی نہر رہے گی اور شہد کی نہر رہے گی، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنْهَا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کی مثال تو ایسی ہے جو متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. اللہ ہم سب کو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین. متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. وَإِذَا الْمُتَّقُونَ، اللہ دیکھو وعدہ کر رہا ہے، وعدہ کیا گیا متقی لوگوں کے لیے، ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں ہیں. کیا کیا؟ نہریں رہیں گی وہاں پہ. مما ان غیر آسن، ایسا پانی کا نہر رہے گا جو صاف و شفاف، کبھی بھی گندا نہیں ہوتا، کبھی بھی گندا نہیں ہوتا. ہمیں فلٹر پانی بھی 4 دن رکھ سکتے ہیں ایک جگہ،
ایسا پانی وہاں جنت میں رہے گا سبحان اللہ، بڑا پاکیزہ پانی، صاف اور شفاف، مزے سے یعنی لذت والا رہے گا پانی۔ اور وہاں پہ کیسا شراب کی نہر رہے گی، شراب جو پینے والوں کے لیے شراب، ایسی لذت والی شراب سبحان اللہ۔ اور جو شہد ہے وہ اللہ تعالیٰ مکھی کے ذریعے سے نہیں نکالے گا، اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے گا، اللہ بنائے گا اور شہد کو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا۔ دیکھو جنت میں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں، جنت کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں ہیں اس میں جنت میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو شراب کے بارے میں اور یہ شہد کے بارے میں، دودھ کے بارے میں ایک حدیث ہے مسند احمد کی حدیث، جو جنت میں جو نہر میں بیٹھ کے آدمی پیتا رہے گا کچھ چیزیں مشروب، تو اس کی جو لذت ہے سبحان اللہ 40,000 سال تک پیتے بیٹھے گا۔ اس کی لذت کو ایک مرتبہ ختم کرنے کے لیے، ایک مرتبہ ہمیں بیٹھ کر کھاتے ہیں کھانا تو تھوڑی دیر کے لیے جب کھاتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، تو ایسا تھوڑی دیر جیسا دنیا میں ہمیں بیٹھ کے یعنی اس کی لذت ختم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے گا آدمی کتنی دن نہیں، سال، 40,000 سال بیٹھے گا۔ ایک مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو میرا اور جنت کے دروازے بھی رہیں گے۔ جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے، ماشاءاللہ۔ تو جنت کے 8 دروازے، جنت میں ایک درخت، جنت کے درخت کے بارے میں جنت کے 8 دروازے، اسی طرح درختوں کے بارے میں ابھی میں بتایا طوبا کے تعلق سے، اور جنت میں محفلیں بھی جمیں گی، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں محفل، ویسے آج ہمیں دنیا میں پوری ہماری جتنی بھی محفلیں ہیں 100% گناہوں کی رہتی ہیں، غلط بیانی کی رہتی ہیں، ان کے بارے میں رہتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ جمعہ کی ایک محفل ہے، بیانات دروس کی ایک محفل ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی 2 عورتیں ملے، 2 مرد حضرات، 4 مرد ملے تو کسی نہ کسی طرح دوسرے کا گل لگاتے ہیں، وہاں پہ محفلیں جمیں گی، محفلیں ملے گی سبحان اللہ۔ صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، جو گلمان یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ آ کے پلاتے رہیں گے، کھلاتے رہیں گے، یہ سب کھانا جو کھاتے ہیں اس کا ہضم ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو پسینہ آئے گا، پسینہ بھی خوشبو والا، مشک کی خوشبو رہے گی پسینے میں، وہ پسینہ آئے گا اور ایک ڈکار آئے گا، بس پورا ہضم ہو جاتا ہے، آدمی کو تکلیف پڑنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ۔ تو ملیں گے لوگ آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، تو محفلیں جہاں جبھی ہوں گی ان کے بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے تخت سونے اور چاندی کے، اور آپ کھورے جو پیارے ستارے چمکنے کی جیسے ستارے، اور ایک گلمان چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے، آ کر موتی جیسے نظر آتے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، موتیاں جیسا موتی ہے ویسا موتی جیسے بچے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئیں گے پلانے کے لیے، ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہوئے، علی سرر موضونہ، اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے، وہ ایسا سونے کے جو گدے رہتے ہیں ان گدوں کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں گے، آمنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے بات چیت کرتے رہیں گے وہ سبحان اللہ۔ تو لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں دھوپ کی کوئی گرمی محسوس ہوگی نہ ٹھنڈ کی کوئی دقت اور تکلیف ہوگی۔ ابھی جیسا ہمارا اے سی ہے تو تھوڑی دیر زیادہ ہو گیا اور تو ٹھنڈ تکلیف ہو رہی نا، کبھی کبھی انسان کپ کپاتا بھی، کانپنی شروع ہو جاتی بدن پہ، ٹھنڈ ہوتی، ٹھنڈ سے تکلیف ہوتی، وہاں ایسا نہیں ہے سبحان اللہ، ٹھنڈ کی بھی تکلیف نہیں اور گرمی کی دھوپ بھی ان کو چھوتی نہیں ہے، ایسے نعمتیں۔ اور رہی بات آخری جنتی کی تو میں ابھی بتایا اس کے بارے میں، تو آخری جنتی کو بھی اتنی بڑی نعمت ہے، تو جو اول جو وقت میں جو جنت میں داخل ہوتے ہیں تو سبحان اللہ ہم لوگ یہ یقیناً یہ بات نہ رکھیں، یہ بات نہ کریں کہ اللہ ہمیں کو جنت دے گا، امید رکھیں، اللہ سے امید رکھنا ہے اور کثرت سے جنت مانگنا ہے۔ ایسا ہمارے مسلمانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جنت ہماری جاگیر ہے، جنت ہمارے بابا کی جاگیر ہے، ایسا نظر آتی ہے بہت سارے مسلمان، یعنی اعمال سے دور، نیکیوں سے دور، کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تو ایسا خوش رہتے ہیں گویا جنت میں ہمیں جانا ہی ہے، جنت ہماری چیز ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ ہاں جاگیر بنے گی، کب بنے گی؟ بولتے ہیں نا آدم علیہ السلام جنت سے نکلے، ہاں ہمیں بھی جانے والے ہیں جنت میں، اچھی بات ہے، ویسے اعمال کرو، امید رکھنا ہے۔ کسی کے وفات پر بھی لوگ بولتے ہیں، ایمان والے کی جو علامتیں ہیں، جیسا مسکراتا ہے مومن، پسینہ آتا ہے پیشانی کے اوپر، پسینہ آتا ہے، واقعی لوگ بول دیتے ہیں وہاں جتنے بھی، ہاں جنتی بھی گیا، جنتی جنتی۔ یہ جو جنتی کا فیصلہ، یہ آپ قاضی بننے کا جو کام ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ کوئی جنتی ہے کوئی جہنمی ہے یہ ڈیسائیڈ صرف اللہ کریں گے، نبی بھی نہیں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अलामतें बताते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो हमारे को तरीका बताते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफिर होने का, मोमिन होने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फैसला देते थे, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से। तो हम सबको चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे को बताए हैं तरीका, उस तरीके को हम अपनाने की कोशिश करें और मुत्तकी लोगों के लिए आखिरत जो है, अंजाम जो है बेहतर होगा। हम मुत्तकी बनने की कोशिश करें। रमजान हमारे को मिला है जिसके 25 दिन हमारे गुजर गई, अब बस चंद घड़ियां, चंद दिन की घड़ियां हमारे पास है। तो ये जो रमजान मिला है, जाने से पहले पहले हम अपने आप को जन्नती होने का मुस्तहिक बनाएं, यानी इसकी अलामतें भी अल्लाह ताला रखा है। अमल आपका कबूल होगा कब? जब ये काम जो भी हमें कर रहे हैं उसको मुसलसल मुस्तकिल करने के हम आदी बन जाए, मुस्तकिल हमारा होता रहे। वो काम हमें बाकायदा करें, रमजान में जो कर रहे हैं उसके अलावा भी करने की कोशिश करें। ये सब अलामतें। और आदमी उस आदमी के जैसा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस आदमी के जैसा ना बनो जो आदमी तरावी यानी तहज्जुद की नमाज चंद दिन पढ़ा उसके बाद फिर सो गया, ऐसा ना रहो तुम। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी वो आदमी जो पाबंदी करता है ऐसे आदमी के लिए बशारत है, खुशखबरी है जन्नत की। तो ऐसी चीजें जो बशारत देने वाली हैं उन बातों को हम अपनाने की कोशिश करें। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा आखिर में, अल्लाह ताला तमाम लोगों को जन्नत में दाखिल होने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको जैसा यहाँ मिलजुल कर बैठने की तौफीक दिया, जन्नत में दाखिल होने की भी अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।